विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी भाग 1 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे वर्ग समीकरण सोडवण्याच्या ज्या दोन पद्धती आपल्याला यावर्षी सोडवायच्या आहेत, एक फॅक्टरायझेशन मेथड आणि दुसरी जी आहे ती युजिंग द फॉर्म्युला म्हणजे सूत्राच्या साहाय्याने वर्ग समीकरण सोडवणे. आता हे सूत्र तुम्हाला आतापर्यंत माहिती आहे. पहा काय सूत्र असतंय, x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए. These are the quadratic roots of quadratic equation. Means प्लस 1 ने एक रूट मिळतं आपल्याला, मायनस ने एक रूट मिळतं. मीन्स टू यूज दिस फॉर्म्युला, हा फॉर्म्युला जे आहे हे सूत्र हे तुमचं काय पाहिजे, सर्वांचं पाठ पाहिजे. या सूत्राच्या साहाय्याने आपल्याला हे वर्ग समीकरण काय करायचंय, सोडवायचंय. नाउ मीन्स आय रिक्वायर्ड द व्हॅल्यूज ऑफ a, b and c. Required the value of a, b and c. This is equation 3m square plus 2m is equal to 7. If I write the values of a, b, c, then I was wrong, because this equation must be in the general form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. What I have to do here, म्हणजे मला हे समीकरण x वर्ग अधिक bx अधिक c बरोबर 0 या स्वरूपात अगोदर काय करावं लागेल, लिहून घ्यावं लागेल. मीन्स 3m स्क्वेअर प्लस 2m मायनस 7 इज इक्वल टू 0. ax square plus bx plus c is equal to 0. Now in this formula, पाच जर आपल्याला गणित एकदम सोपं वाटत असेल, अगोदर b वर्ग वजा 4ac ची व्हॅल्यू आपण काय करून घ्यायची, काढून घ्यायची, and then we have to write this equation and then solve the problem. Now what is the value of a here? A is equal to 3, that is called coefficient of m square. What is the value of b? That is coefficient of m, that is 2. What is the value of c here? That is minus 7. Value of c is minus 7, that is constant term. Now I have to find out the value of b square minus 4ac, that is b square minus 4ac is equal to 2 square minus 4 into value of a is 3 into value of c is minus 7. असा एक ब्रॅकेट जर केला तर आपला प्रॉब्लेम येणार नाही. Now what is the square of 2? 2 is 4. 4 minus 4 3 is 12 into minus 7. What I will get here? 4 minus 12 7s are 84. But 7 has minus negative sign, that is minus 84. Path hai, 4 minus minus 84 means what I will get, 4 plus 84, that is the value of b square minus 4ac is equal to kiti, 88. Now what I have to do, I have to put these values of a, b, c and b square minus 4ac in this equation. Let us write the equation again. X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon twice a. This is a formula. In this formula I have to put the values and write. But लक्षात घ्या, बऱ्याच वेळेस काय होतं पहा, आपल्याला असं सूत्र शिकवलं जातं x is equal to, पण त्यावेळेस त्या इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबल काय असतो, x असतो. पण ह्या सूत्रामध्ये व्हेरिएबल काय, m. म्हणजे या ठिकाणी आपण सूत्र लिहिताना काय लिहिलं पाहिजे, m इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. हे लक्षात ठेवा. आपलं चल काय, चल समजा x असेल तर x लिहा, चल y असेल तर y लिहा, चल m आहे म्हणून इथं काय लिहिलं मी, m. नाउ पुटिंग दिस व्हॅल्यूज, m इज इक्वल टू व्हॉट आय विल गेट हियर, मायनस व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ b, b इज प्लस 2, that is minus 2 plus minus under root 88, value of b square minus 4ac is 88 upon 2 into value of a is 3. What I will get here, m is equal to, pahata, minus 2 plus minus under root
88 अपॉन 2 3 6. पहा बऱ्याच विद्यार्थी या ठिकाणी एक चूक करतात. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स डन द मिस्टेक हिअर. 2 1 2 and 2 3 6. 2 1 2, 2 3 6. No, because there is a plus or minus sign. If there is a multiplication, then you can do this. But असं 2 1 2, 2 3 6 आपण तुम्ही करू शकत नाही. तुम्ही उत्तर असे लिहिलेलं -2 plus 88 under root 88 upon 6 and second is -2 minus under root 88 upon 6 तरी सुद्धा चालेल. पण शेवटचा लास्ट स्टेपचे जे 1 मार्क आहे तो 1 मार्क तुम्हाला मिळणार नाही. Now what I have to do here? I have to see factorize this 88 that one factor must be a complete square. Then what I will get -2 plus minus under root 4 into 22. 22 4 is 88 because 4 is a complete square. That 4 comes outside the root side as a 2, that is upon 6 here. हे लिहिलंच पाहिजे अगोदर. Now what I will get here, m is equal to -2 plus minus 2 under root 22 upon 6. इथे एक लक्षात बघा हे थोडंसं लक्ष द्यायच्यावर थोडंसं टिपिकल पार्ट आहे हा. -2 प्लस मायनस अंडर रूट 4 इंटू. पहा या ठिकाणी तुम्ही एवढे जरी प्लस मध्ये मायनस मध्ये लिहिलं तरी मार्क मिळणार तुम्हाला, पण 1 मार्क शेवटचा तुम्हाला काय होईल मिळणार नाही. त्यासाठी हे तुम्ही फॅक्टर्स याचे जर पाडले 2 2. आता पहा यू विल टेक द कॉमन. हियर आय विल सॉल्व दिस. यू विल m इज इक्वल टू -2 2 कॉमन काढायचं याच्यामधून इन ब्रॅकेट नाव. आता -2 कॉमन गेला, इथं काय राहील -1 प्लस मायनस अंडर रूट 22 अपॉन 6. बघा एक लक्ष द्या इथं का -2 चा 2 कॉमन घेतला, इथं काय राहिला फक्त -1. हा 2 बाहेर आल्यामुळे इथं 2 राहिला नाही, तो 1 झाला. 22 आणि 6. नाव यू कॅन डिवाइड. 2 1 2, 2 3 6. आता पहा इथं मी असं म्हणलो की इथं भाग करणं चुकीचं आहे कारण इथं प्लस मायनस आहे, पण इथं ब्रॅकेट 2 हा याला सगळ्याला काय मल्टिप्लाय असल्यामुळे 2 1 2, 2 3 6 आपण हा भागाकार अशा प्रकारे करू शकतो. नाउ व्हॉट आय विल गेट हियर, m इज इक्वल टू -1 प्लस मायनस अंडर रूट 22 अपॉन 3. आता याचे फॅक्टर्स पडणार नाही. Now what I will get the two values of m, that is m is equal to -1 plus 22 root 22 upon 3 and -1 minus root 22 upon 3. These are the two roots. एक प्लस नाही एक मायनस नाही. +22 -22 बाकीच्या मध्ये कुठलाही बदल केलेला नाही. These are the roots of given quadratic equation. अशा प्रकारे बाय युजिंग फॉर्म्युला तुम्ही हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय करू शकता सॉल्व्ह. अशा प्रकारचे गणित तुमचा प्रॅक्टिस सेट 2.4 जो आहे, प्रॅक्टिस सेट 2.4 मध्ये अशा प्रकारचे एक्झाम्पल्स आहेत. ते सगळे एक्झाम्पल्स तुम्हाला ह्या एक्झाम्पल वरून काय होतील सुटतील. जर समजा तुम्हाला हे फॅक्टर्स पाडता नाही आले, याचे जर पडले नाही तर इथंच उत्तर या ठिकाणी प्लस मध्ये 1 लिहायचं आणि मायनस मध्ये 1 लिहून तुम्ही उत्तर कंप्लीट करू शकता. हेन्स वी हॅव लर्न द फॉर्म्युला मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढचे जे महत्वाचे इथून पुढे आता मी फक्त महत्वाचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला या ठिकाणी व्हिडिओ मार्फत काय करणार आहे शेअर करणार आहे. निश्चितपणे तुम्हाला यावर्षी सुद्धा 10वीच्या SSC बोर्डाच्या एक्झाम मध्ये विल गेट दी मार्क्स अबोव 90 to 95 बाय सीइंग दी व्हिडिओज. ठीक आहे, तर या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.